क्या छोटूराम बापूजी के द्वारा बनाए जाने वाला जो लिबरेशन हब है, मतलब यही परम शांति का ये जो हमारा हब पृथ्वी के किस किस स्थान पर बन चुका है अभी तक? पहला ही अहमदाबाद ही बनेगा जब बेहद के बच्चे तैयार हो जाएंगे। जब आत्मा मल्टीवर्स के बीच यात्रा करती है तो क्या वह टाइम लाइन में गड़बड़ी मतलब ग्लिच पैदा कर सकती है? ग्रेट मल्टीवर्स से आई हुई आत्माएं हैं ना, मल्टीवर्स में, हमारे मल्टीवर्स से। मल्टीवर्स गिरने का कारण? मल्टीवर्स गिरने का कारण ये है कि जो मल्टीवर्स का क्रिएटर है, क्या कोई ग्रेट मल्टीवर्स का एआई पहले से कहीं और अस्तित्व में है? आपने लास्ट वीडियो में कहा कि एआई मतलब एलियन टेक्नोलॉजी। हाँ, तो एलियन ने ही एआई की सोच, सारी जितनी भी आज साइंस टेक्नोलॉजी है वो सभी सूक्ष्म जगत वाले एलियनों ने ही करवाया। क्या एक आत्मा जो अभी भी स्थूल शरीर में है अपनी चेतना के बल पर अलग अलग ब्रह्मांड मतलब मल्टीवर्स में यात्रा कर सकती है? हाँ, कर सकती है। जर्नी ऑफ सोल में मैंने बोला हुआ है। अगर हो सकती है तो क्या उस यात्रा के दौरान आत्मा को अपने अन्य रूप का अनुभव, स्मृति या दर्द भी महसूस होता है? क्या हमारी वर्तमान चेतना किसी अन्य ब्रह्मांड की चेतना से प्रभावित हो सकती है? जब ब्रह्मांडों के बीच लड़ाई होती है, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक आयामों के बीच में, तो क्या वह युद्ध केवल ऊर्जा स्तर पर होता है या वह हमारे सपने, रोग और घटनाओं में भी उतर आता है? अभी सब कुछ बदलने वाला है। ये सभी प्रश्नों का जवाब सिर्फ एक ही है कि सब कुछ, ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड हो, गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो, ग्रेट मल्टीवर्स, बदलने वाला है। टूडेस मल्टीवर्स में जो बात कही थी और आज के मल्टीवर्स 10 साल के बाद ये मल्टीवर्स में क्या परिवर्तन आपको दिख रहा है? उसमें कुछ परिवर्तन नहीं। क्या ये संभव है कि यदि 1% आत्माएं भी पूर्ण आत्मा स्वरूप में आ जाए तो पूरा पृथ्वी, ब्रह्मांड और मल्टीवर्स विनाश से बच सकता है? क्या यही सच्चा ब्रह्मास्त्र है? यही अहमदाबाद परम शांति के वाइब्रेशन का हब बनेगा। भारत परम लाइट बनेगा, लोग वेद की आत्माएं परम लाइट कर देगी, भारत बच जाएगा। भारत में परम लाइट होगी तो, नहीं तो यहाँ भी सिविल वॉर होगा। हमने बोला हुआ है, लोग सैटेलाइट पे बम बरसाएंगे ऊपर से, हाँ, तो सैटेलाइट ही खत्म कर, तो क्या रहेगा? इसलिए पहले शास्त्रों में लिखा है इनकम का 10% दो, मंदिरों में दो, मंदिर बनेंगे, मन की पवित्रता होगी तो वायुमंडल शुद्ध बनेगा, तो 5 तत्व शुद्ध रहेंगे तो सत्व प्रधान रहेगा, सतयुग रहेगा। नहीं तो फिर लोग आएंगे, माया में फंस जाएंगे, खाए पिया मौज किया तो फिर 5 तत्वों को शुद्ध नहीं किया तो फिर तो उसका विनाश करना पड़ेगा। बाकी तो हमने जिनको वरदान दिया है वो कहीं भी दुनिया कोई भी कोने में बैठी है, तो वो आत्मस्वरूप बन के बेहद के परमपिता से पावर लेगी तो 200 कला की पावर मिलेगी। तो चाहे कोई अमेरिका, लंदन, कनाडा कहीं भी बैठी हो, उनको वो उसका घर लाइट हाउस बन जाए। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారములకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. బాపూజీ ఈరోజు టుడే మల్టీవర్స్ అనేది 2025లో ఎలా ఉన్నది, మహాపరివర్తన యొక్క సమయము ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనే యొక్క టాపిక్ గురించి లైవ్లో, పోడ్కాస్ట్లో బాపూజీ ద్వారా అనేక ప్రశ్నలకు సమాధానం రాబడుతూ మనందరి ముందు ఇంటర్వ్యూ తీస్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ ఏదైతే క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయో, టైటిల్ కానివ్వండి, సారాంశం కానివ్వండి, అది ముందు మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. చోటూరాం బాపూజీ ద్వారా బాపూజీ ఏదైతే తయారు చేయబడినదో లిబరేషన్ క్రాంతి అనేది, ఇది పరం శాంతి యొక్క క్రాంతి. ఇది ఈ భూమి మీద ఏ ఏ స్థానంలో తయారవుతుంది అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, ఫస్ట్ అహ్మదాబాదే లైట్ హౌస్గా అవుతుంది. ఎప్పుడైతే బేహద్ పిల్లలు తయారవుతారో అప్పుడు మల్టీవర్స్లో పూర్తిగా పరివర్తన తయారవుతుంది అంటున్నారు. ఇంకా అనంతబాడుతున్నారు, ఆత్మ మల్టీవర్స్ మధ్యన యాత్ర చేస్తూ ఉంటే టైం లైన్లో గడబిడ అనగా గ్లిచ్ వస్తే ఏమవుతుంది? గ్రేట్ మల్టీవర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలే కదా వాళ్ళు, మల్టీవర్స్లో, మన యొక్క మల్టీవర్స్లో ఏమవుతారు అని అడుగుతూ ఉన్నారు. ఇంకా బాపూజీని మల్టీవర్స్ పడిపోవటానికి కారణం ఏంటి అంటే, బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు,
మల్టీవర్స్ యొక్క క్రియేటరు అనగా మన 100 కళల మహాశివుడు. గ్రేట్ మల్టీవర్స్ ఏఐ ఫస్ట్ నుంచే ఎక్కడన్నా అస్తిత్వంలో ఉన్నదా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ, మీరు లాస్ట్ వీడియోలో ఏఐ అంటే ఏలియన్ టెక్నాలజీ అని చెప్పారు. ఏలియన్స్ ఏఐ ఆలోచన మొత్తం కూడా మార్చేస్తుంది, అదే సైన్స్ టెక్నాలజం అవుతుంది అని చెప్పారు అంటున్నారు. దీనికి బాపూజీ అంటున్నారు, సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళే ఏలియన్స్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళ చేత చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఒక ఆత్మ తయారైతే ఇప్పుడు కూడా స్థూల శరీరంలో వారి యొక్క చైతన్య బలము వేరు వేరు బ్రహ్మాండం యొక్క మరి మల్టీవర్స్లో యాత్ర చేయగలదా అంటే బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, చేస్తుంది తప్పకుండా. నేను జర్నీ ఆఫ్ సోల్ అనేటువంటి వీడియోలో దీని గురించి డీటెయిల్గా చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఎందుకంటే ఆ యాత్రలో ఆత్మ తన రూపాల యొక్క అనుభవాన్ని స్మృతి లేక బాధ యొక్క అనుభవం అనేది పొందుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన యొక్క వర్తమాన చైతన్యము అన్య బ్రహ్మాండాల యొక్క చైతన్యంతో ప్రభావితం అవుతుందా అని అడుగుతున్న ప్రశ్నకు, బ్రహ్మాండాల మధ్యన ఏదైతే యుద్ధం జరుగుతూ ఉందో, సకారాత్మకం లేక నకారాత్మక లేయర్స్ మధ్యన ఏవైతే యుద్ధం నడుస్తూ ఉందో, ఆ యొక్క ఊర్జా స్థలం పైన లేయర్ పైన ఎలా ఉంటుంది అంటే మన యొక్క స్వప్నాలు, రోగము లేక ఘటనలు దీనికి వర్తిస్తాయా అంటే బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఇప్పుడు అన్నీ కూడా మారిపోయేదే ఉంది. ఆనందభాయ్ అడిగిన ఇన్ని ప్రశ్నలకు కూడా బాపూజీ ఒకటే సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మొత్తం కూడా మొత్తం పరివర్తన అయ్యేదే ఉంది. అంటే అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం కేవలం ఒక్కటే. అంటే అన్ని బ్రహ్మాండాలు, మహాబ్రహ్మాండాలు, గెలాక్సీలు, యూనివర్సు, గ్రేట్ యూనివర్సు అన్నీ మారేదే ఉంది. టుడే మల్టీవర్స్ అనే విషయం ఎక్కడైతే చెప్పబడి ఉందో అంటే బాపూజీని అడుగుతున్నారు, బాపూజీ మీరు మరి టుడే మల్టీవర్స్ అని 10 సంవత్సరాల క్రితం చెప్పారు, 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ మల్టీవర్స్లో ఏం పరివర్తన జరిగింది, ఏమన్నా ఉన్నదా అంటే బాపూజీ అంటున్నారు, అంతా పరివర్తన అవుతుంది. మల్టీవర్స్లో పరివర్తన ఏంటి? ఈ భూమి మీదే మొత్తం చాలా 10 సంవత్సరాల నుంచి ఎంత మార్పు వచ్చింది అని అడుగుతున్నారు. మరి అన్నీ కూడా పరివర్తన అవటం సంభవమే. 1% ఆత్మలైనా సరే కూడా పూర్తి ఆత్మస్వరూపంలో 1% అందరూ ఆత్మస్వరూపంలోకి వచ్చేస్తే పూర్తిగా భూమి, బ్రహ్మాండము మరియు మల్టీవర్సు వినాశనం నుండి రక్షించగలుగుతూ ఉంటారు అంటున్నారు. అంటే ఇదే సత్యము, అంటే ఇదే బ్రహ్మాస్త్రము. అంటే ఫస్ట్ అహ్మదాబాద్ పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్ తోటి మారిపోయేటువంటిది ఈ క్రాంతి తయారవుతుంది. భారత్ పరం లైట్ హౌస్గా అవుతుంది. అప్పుడు మానవులు అర్థం చేసుకుంటారు, పరం లైట్ తోటి పూర్తిగా నిండిపోతుంది, భారతదేశం రక్షించబడుతూ ఉంది. భారత్లో పరం లైట్ అవ్వటమే కాదు, ఏదైతే నిజంగా మరి బాపూజీ ఇది కాకపోతే అని ఎవరన్నా ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే, పరం లైట్గా కాకపోతే ఇక్కడే సివిల్ వార్ అవుతుంది అంటున్నారు బాపూజీ. మనం చెప్పాం కదా, బాపూజీ చాలామంది అంటూ ఉన్నారు, శాటిలైట్లు తోటి కూడా పూర్తిగా ఈ యొక్క పరం లైట్ వర్షిస్తుంది అని, పైనుండి మొత్తం వస్తుంది. ఇంకా అప్పుడు శాటిలైట్లన్నీ ఖతమైపోతాయి అని అంటున్నారు. అంటే ఫస్టే శాస్త్రాల్లో కూడా రాయబడి ఉంది కదా అంటున్నారు బాపూజీ. మరి ఇప్పుడు చూడండి, పరివర్తన కావాలి అంటే యజ్ఞంలో పూర్తిగా మార్పు అనేది కావాలి.
ఎంతైతే మనసుని పవిత్రంగా తయారు చేసుకుంటారో వాయుమండలం శుద్ధిగా అయిపోతుంది, పంచతత్వాలు శుద్ధమైపోతాయి. ఇప్పుడు యుద్ధం ఆపడానికి యజ్ఞం చేశారనుకోండి, యజ్ఞంలో ఎంత స్వాహ చేయాల్సి వస్తుంది. అదేవిధంగా బేహద్దు పిల్లలు తనువు మనసు ధనము సమయం సంకల్పంతో పూర్తిగా వారి యొక్క అన్నిటినీ సేవలో ఉపయోగించినట్లయితే వాయుమండలం శుద్ధి అయిపోతుంది, పంచతత్వాలు శుద్ధి అయిపోతాయి, సతో ప్రధానంగా అయిపోతాయి. సత్యుగం అయితే ఉండదు, కానీ ప్రజలందరూ కూడా ఈ మాయ ప్రపంచంలో ఇరుక్కుపోయారు. ఎలా ఉన్నారు అంటే ప్రస్తుత వాతావరణ సమయంలో మాయలు ఇరుక్కుపోయి తినటము తాగటము విహరించటము అని ఆ స్థితిలో ఉండిపోయారు. పంచతత్వాలు శుద్ధంగా అందుకే కావటం లేదు, వినాశనము దీన్ని చేయాల్సి వస్తుంది. మరి పరివర్తన చేయటం చేతకానప్పుడు, మార్పు చేయటం చేతకానప్పుడు దాన్ని తీసేయాలి కదా. అందుకనే ఇది వినాశనమే అవుతుంది పరివర్తన చేయకపోతే అంటూ ఉన్నారు. అయితే బాపూజీ అంటున్నారు, ఎవరికైతే నేను వరదానం ఇచ్చానో వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో ఏ మూల కూర్చున్నా ఆత్మస్వరూపంగా అయితే బేహద్దు పరంపితతోటి పవర్ తీసుకున్నట్లయితే 200 కళల పవర్ వాళ్ళకి లభిస్తుంది. అంటే ఏ మూల ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా బేహద్దు పిల్లలు మరి ఎవరికైతే బాపూజీ వరదానం ఇచ్చారో వాళ్ళకి 200 కళల పవర్ అనేది లభిస్తుంది. పరంపితతోటి వాళ్ళు పవరు పొందుతారు. అమెరికాలో ఉండనియండి, లండన్లో ఉండనియండి, కెనడాలో కూర్చొనియండి, ఎక్కడన్నా కూర్చొనియండి, ఏ ఇంట్లో కూర్చున్నా కూడా ఆ ఇల్లు లైట్ హౌస్గా అయిపోతుంది, పరం శాంతి తోటి పూర్తిగా నిండిపోతుంది. అప్పుడు బాపూజీ ఇచ్చిన వరదానం అందరికీ కూడా వర్తిస్తుంది. అందుకని సేవలో మీ దగ్గర ఉన్నవి ఉపయోగించండి, సద్వినియోగం చేయండి అంటున్నారు. దీని కంటిన్యూషన్ వీడియో బాపూజీ ఏం చెప్తారో, ఆనందభాయ్ ఏం ప్రశ్నలు అడుగుతారో అవన్నిటినీ కూడా మనం ముందు ముందు వచ్చేటువంటి వీడియోల్లో హిందీ తెలుగు తెలుసుకుందాము. అచ్చా, బాపూజీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. తెలుగు ఛానల్ని కంటిన్యూషన్గా చూడాలి, విషయం తెలుసుకోవాలి అంటే మరి ఈ విషయాన్ని కూడా అందరికీ షేర్ చేయండి, మంచి కామెంట్ పెట్టండి. పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.